আমরা হজরত মৌলানা আহমদ আলী সাহেব 3 মাসে হিফজ করলা। আহমদ আলী সাহেব মোতান ফির মদনী সাহেব হুসেন আহমদ মদনী সাহেব 1 মাসে হিফজ করছে, আর আমি হিফজ করছি 6 মাসে। আমি 6 মাসে করছি হিফজ। তো মতলব হইল কি, ये बच्चे जला हिफ्ज कर रहा, এই কোরআন ও খেয়ে ঠগাঠগি করতে পারতো না। আল্লাহর কালাম, আল্লাহ কইন লা ইয়াতিহিল বাতিলু মিন বাইনি ইয়াদাইহি ওয়ালা মিন খালফিহি তানজিলুম মিন হাকিমিন হামিদ। এই যে তারা ইন্টারনেটে ছাড়িছে, এই बच्चों चुप हो जाओ, उन्हें एक एक करके पकड़ के ही ले आऊंगा, बिल्कुल चुप हो जाओ। तुम्हारी तो बात कर रहे, तुम्हारी तो तारीफ कर रहे हम, तुम नहीं समझ रहे हो, तो गधे हो भाई तुम तो, तुमरा तारीफ करी यार खाली आमी, तुमरा बुझो ना, इधर ध्यान करो। बुजुर्गों और दोस्तों, ज़बान तो हमारी उर्दू है। देवबंद में 40-45 साल से रह रहे हैं। मेरे बच्चे भी उर्दू बोलते हैं, मेरी बीवी आसाम की लेकिन वो भी उर्दू बोलती है, और मैं भी जानता हूँ आपकी ज़बान, लेकिन आपकी ज़बान बोलेंगे तो आप गलती पकड़ेंगे, अगर गलती ना पकड़े तो आपकी ज़बान में बोलूँगा। हाँ, तो मिला जुला के कुछ उर्दू कुछ बंगला, ये हमारे शागिर्द है, इन्हें पता है हमारे हर वक्त उर्दू में वहाँ बोलना पड़ता है। मदरसे में आते हैं तो उर्दू में ही बोलना पड़ता है, उर्दू अरबी उर्दू अरबी। वहाँ बुखारी शरीफ पढ़ते हैं बच्चे, हमारे पास 600 बच्चे पढ़ते हैं। दारुल उलूम देवबंद में 850 बच्चे, हमारे पास 600 बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह। ये आसाम के 200 से 250 के बीच में है, बाकी ऑल ओवर इंडिया के, आसाम के ज़्यादा बच्चे हैं। खैर, मैं आपसे दोनों ज़बान में बात करूँगा। मेरे बुज़ुर्गों और दोस्तों, तहफ़ीज़ुल क़ुरान यानी क़ुरान को हिफ्ज़ कराने का मदरसा। मेरी आवाज़ बदल गई, परसों ठंडी लग गई थी, यहाँ तो बहुत ठंडी हो रही, उसके बाद से आवाज़ ज़रा ख़राब हो गई, खांसी हो गई, लेकिन फिर भी आप लोग दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। अभी हाइलाकंडी में था, वहाँ से कितना लंबा रास्ता, तकरीबन 2 घंटे का रास्ता सफ़र करके आया। मेरे भाइयों और दोस्तों, कुरान अल्लाह की किताब है। ये जो एक बच्चे ने जिसने इनाम हासिल किया, जगह जगह में 50,000 तक का इनाम हासिल किया, ये अल्लाह की किताब इसने याद कर दिया। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जे समय मक्कार ज़मीनों अल्लाह ताला फटाइला, तो उस वक्त मक्के के बाशिंदे अरबी बहुत ज़्यादा अच्छी तरह जानते थे। मक्कार निकटे एक दुईटा बाजार आसे, उकाज, जुल्मजाज, मजिन्ना, ये बाजारों का नाम है। इनमें मेला लगता था। मेला, मेला क्या कहते हैं यहाँ, मेला लगता था। उस मेले में बड़े बड़े अदीब और शायर कवि लोग आते थे, आकर किसी खानदान को बहुत ऊपर उठा लेते थे और किसी की बुराई करके इसको तहत सरा जमीन के नीचे दाब लेते थे। तारीफ, किसी की तारीफ कर देते अशार के जरिए, शेर के जरिए, कवि के जरिया, किसी को ऊपर उठा लेते थे, किसी को नीचे। सारी रात अशार कहते थे। अशार
یہ جو کیا کہتے ہیں اشعار کو، نہیں شعر جو جیسے عربی میں یا لائمی کف الملام عن الذی ازناہ طول سقامہ و شقائہ عزل العوادل حول قلب التائہ وہوى الاحبۃ منہ فی سودائہ، یہ عربی انداز ہے. ایسا ہی یعنی فوجدو منفر، ہاں اس انداز سے یہ لوگ فوجدو یعنی اشعار کے ذریعے لوگوں کو بہت اوپر کر لیتے تھے. یعنی خاندان ایسے ہے ویسے ہے ڈبل پیسے ہے اس طرح کہتے تھے. ہاں کبیتا. اللہ کے رسول کو بھیجا، لیکن رسول اللہ کے پاس معجزہ کیا ہے؟ یعنی যে সময় যে নবী ফাটানি হইছে ও নবীর সামনে যে চ্যালেঞ্জ আসিল এই চ্যালেঞ্জ সামনে রাখিয়ে ফাটানো হয়েছে नबी. जैसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा. उस वक्त पूरे इलाके में जादू, बड़े बड़े जादूगर होते थे और जादू के जरिए लोगों को हरा देते थे. हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा. फिरौन ने जादूगरों को बुलाया और इधर से हजरत मूसा गए. मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्होंने जादू छोड़ा. रस्सी समझते हैं ना, वही रस्सी, तागा फागा, इन सब को इन्होंने रस्सी छोड़ी और रस्सी साफ बनी जैसे. और मूसा अलैहिस्सलाम के पास लाठी थी जैसे मेरी लाठी है ना, देखा आपने? देखा भाई, ये आसाए मूसा. हजरत मूसा ने लाठी डाल दी ऐसे, ये अजदा बन गया, अजागर, बड़ा सांप. अजागर जानते हैं? अजागर बनी गए सिंह, अजागर बनिया. जितने सांप बने थे उनके जो तो सांप बनची न बारीक बारीक सबको खा लिया, सबको खा लिया. खत्म, जादू खत्म. जब जादू खत्म, जादूगर जितने आए थे सब हजरत मूसा का लिबास पहन के आए थे. लंबा कुर्ता पगड़ी बांध के आए थे जादूगर. इन्होंने जब देखा इनका जादू फेल, मूसा का जादू जीत गया. कालू आमन्ना बिरब्बिल आलमीन रब्बी मूसा व हारून. सारे जादूगर मुसलमान हो गए. जो तो जादूगर इसला सब मुसलमान हो गए. सुभान अल्लाह. फिरौन ने कहा قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف وَلَأُسَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ. فرعون نے کہا اچھا تمہاری آپس میں سیٹنگ ہے، جادوگروں اور موسیٰ کی آپس میں سیٹنگ ہے، مجھ سے پوچھے بغیر تم مسلمان ہو گئے. اب سب کا دائیں ہاتھ بائیں پیر، کسی کا بائیں ہاتھ دائیں پیر کاٹوں گا اور سولی پہ کھجور کے درختوں میں لٹکا دوں گا سب کو رسی باندھ کے. جادوگروں نے کہا ہمیں کوئی غم نہیں، ہم نے تو موسیٰ کا ساتھ دے دیا. আমরা মুসা আলাইহিসসালামের লোকে গেছি কি আমরা আর কোনো ভয় নাই আর তোমার, खत्म हो गया. আসলে मुझे वो किस्सा नहीं सुनाना है, हमें कहना है যে সময় যে চ্যালেঞ্জ মুসা আলাইহিসসালামের জমানা জাদু, এই জাদু তুড়িবার লাগে আল্লাহ মুসারে জাদু দিয়েছেন. وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کھولا تمہیں تو اللہ رائی دیو بعدے باہر کھولیو دیکھ بھائی ایک دم انڈا تک یا رش ردا. یہ بھی ایک معجزہ تھا حضرت موسیٰ کا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے. عیسیٰ علیہ السلام اور زمانہ نجومی بہت تھے، یعنی ہاتھ دیکھ کے بتا دیتے ہیں. گونیا بہت تھے.
تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام رے ایمان ایک علم دلا کوئی شخص آیا ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نکٹے آئیلو কইতা তোর গরম যেটা আছে আমি জানি তোর আলমারিতে কত টাকা তুই আইছো আমি জানি ওমা তাদখিরুনা ফি বুয়ুতিকুম जो कुछ तुमने अपने घर में जमा करके रखा हजरत ईसा को पता গণকে তো এটা হইতে পারতো না আজ দেখিয়া গণকে কইব গনইয়া না क्या कहा आपने গনইয়া গণক কইল হইব গণকে হে কইব তোমার রাশি বালানি না বাদতা হইব কিন্তু গরক টাকা আছে কি না আছে তো হইতে পারতো না حضرت عیسیٰ یہ بھی بتا دیتے تھے ایڈوانس آگے نکل گئے حضرت عیسیٰ اس زمانے ایک بیماری پھیلی ہوئی تھی برس کی بیماری وائٹ اسپوٹ دول بیدا ہاں دول بیدا کی بیماری تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایسے ہاتھ پھیرتے تھے ایسے فوراً ٹھیک ہو جاتا تھا وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِهِ مار فیٹ تک ہی نابینا فائدہ ہوئی سے مار فیٹ تک ہی اندہ فائدہ ہوئی سے اگر سکوت اولا آت دیتا اولا بس دویو سوک بلا کیا چیلنج دیا مقابلہ اب سب سب ختم ہو گئے گنق فنق سب اب لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مان لیا حضرت عیسیٰ کے علیہ السلام کے 600 سال کے بعد اصل میں 570 سال کے بعد لیکن عربی میں قصر کچھ چھوڑ دیتے ہیں یہ جو کسرا زبور 70 کے بعد کیا ہے 30 پھر 600 اس کو چھوڑ دیتے ہیں اس کو 600 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 600 سال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے جب تشریف لائے دنیا کے اندر کفر نافرمانی لڑائی جھگڑا مدینے میں لڑائی چل رہی تھی 100 سال سے 100 بسر تک ہی اوس اور خزرج دو قبیلوں میں لڑائی ہو رہی تھی لیکن لڑائی رک نہیں رہی تھی خاندان کے خاندان تباہ ہو گئے مکے میں ایسا ہی معمولی پیسوں کو لے کر لوگ ایک دوسرے کو قتل کر دیتے تھے اور غیر اللہ کی عبادت مکے میں 360 بت رکھ رکھا کعبۃ اللہ کے چاروں طرف بت اندر بت ہر طرف بت ہی بت اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف آنا اب ان کے ساتھ ایک تو یہ عربی اتنی جانتے ہیں اب مکے کے لوگ عرب کے لوگ اتنی اچھی بڑے بڑے ادیب بڑے بڑے شاہتک اتنے بڑے بڑے تھے ایک ایک رات میں بڑی بڑی کتاب زبانی سنا دیتے تھے اتنے شعر کہنے والے عربی دنیا کے سارے لوگوں کو کہتے عجمی عجمی کے معنی کیا گونگے گونگا بوبا کیا جو جماعت تو فارغ نہیں گرے کتا ہوگا بوبا بوبا یعنی دنیار شرا منچورے ترا کوئی بوبا ترا مات جانو ترا وہ مات جانو ارے تمہاری عربی تو ہمارے لیے تو ایسا ہے جیسے تم عجمی ہو وہ ساری جو عربی نہیں جانتے سب کو کہتے بوبا ایسے وقت اللہ کے رسول کو بھیجا اللہ کے رسول کو جو بھیجا قرآن دیا جاؤ قرآن پڑھو یہ جو دو بچوں نے قرآن پڑھا ہے اس کے معنی کی طرف آپ لوگ معنی نہیں جانتے معنی کی طرف دھیان کریں گے معنی جانیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا روئے بغیر آپ بیٹھ نہیں سکتے انخ خندیا رویتا ہوتا ہے اتو زبردست قرآن اللہ تعالیٰ قرآن نازل کھلو قرآن نازل کھلو ایک قرآن اب سارے عرب کے لوگ پریشان یہ کس کا کلام ہے محمد تو پڑھا لکھا نہیں ہے محمد کو اللہ تعالیٰ نے پڑھنے نہیں دیا ماں کے پیٹ سے مار فیٹو تک دلا باروی سوئن او والا رخ سے اللہ کی تانے خوئن امیر مانے نہیں انفوڑ رسول اللہ رے انفوڑ رخ سوئن যদি কোনো মাদ্রাসাত যাইতা মাদ্রাসাত গেলে ফার্স্ট পজিশন লানা জরুরি হতা क्यों ওনার নবীর শানর খেলাফ হয়ে যাবে
নবী যদি থার্ড পজিশন আর আনইন যে নবীর শানর খেলাফ হয়ে যাব না নিবা নবী আর তুমি থার্ড পজিশন तो नबी का फर्स्ट पोजीशन लाना जरूरी होता और नबी फर्स्ट पोजीशन आनले इला যদি कुरान तान फोड़ीता मानचे खोइला ने इगु तो फोड़ा बहुत बाला प्रत्येक क्लास ऑफ फर्स्ट पोजीशन कुरान बनाना उसके लिए कोई आसान मुश्किल काम नहीं है कुरान बना लिया अल्लाह ताला कोई तरह सूरा अनकबूत वला तखुत्तुहु बियमीनिका इज़ा लरताबल मुब्तिलून ए मोहम्मद তুমি যদি পড়া লেখা হইতা কোনো মাদ্রাসাত পড়িতা আমার कुरान मुश्तबा हो जाता मेरे कुरान को लोग शक की निगाह से देखते मानचे खोइलाओ ने এই कुरान বানাই লিছে মোহাম্মদে कुरान বানাই লিছে এখন তো এখানে কইতে পারত না কেন মোহাম্মদ তো কোনো মাদ্রাসার পড়তা না মোহাম্মদ जो কোনো মাদ্রাসাত গেছেন না কোনো স্কুলও গেছেন না তাই তো মারফেট থেকে জেলা বাড়াইছেন ওলা और कोई माई का लाल नहीं है जो कह दे मोहम्मद को मैंने 1 अरब पढ़ाया पूरे अरब में पूरा अरबिस्तान खेल कोई तो पारत ना जे आमी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रे पढ़ाइছি कोई तो पारत ना जिब्रील अल्लाहर কাছে कुरान আনতা নিয়ে তানে দিলাইতা ও খামতানার কোনো কাম নাই খালি রমজানও আইতা আইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের লগে দর করতা দেলা দুই হাফিজে দর করেন না নিবা रमजानो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फड़ता जिब्राइले हुनता बस ओ काम आसिल खाली আর কোনো কাম নাই लेकिन কোনো বেটা কইতে পারতো না মোহাম্মদ আমার শাগির্দ আনা উস্তাদে एक वाकया हुनाई यो আবু জাহেলে हुनलो आरो मानचे हुनला ओ मकारू मकरन कुब्बारा यानी नकरार सिफत कुब्बार आयला अरबी बेटा ग्रामार और जेमने इटा हुनचे ओ मकारू मकरन कुब्बारा ओ कइसे ओ फाइसी बुल रे इतो कुरानो बुल আছে मकरन कुब्बारा एने नाकेरार सिफत कुब्बार आयना तेगु किला आइलो ओ हे दारुल नदवात यो करছে মিটিং ডাকছে তার একটা অফিস আছে অন্য ডাকিয়া এক বুড়া এক বেটা তিন মাথা আলা জানুননি কিটা ओ बाप रे बाप बिल्कुल सही राइट बोला लाठी बर्दी वाला आठी झुकी आई से बेटा आइया ओ द्वार मुठी तैया ओ खमर सीधा करছে खरिया কইছে लिमा कल्लफ्तुमुनी लिअन्नी रजुलुन कुब्बार তুমি দেন আমার কিতার লাগি কষ্ট দিলাই আমি বুড়া বেটা তো রজুলুন কুব্বার বড় সাহিত্যিক বড় বুদ্ধিজীবী কত বয়স বুঝাইতরা নি যে বেটা কতটা লেখছে কতটা পড়িছে কত আপনার আশার জানে সব জানে হগুরদি সাইতরা কোরআনর আইব বার করতা ইগে উঠিয়া খর লিমা কাল্লাফতুমুনি লিআন্নি রাজুলুন কুব্বার कुरान जिला हुई से ओला कर अबू जाइले खोइलो तेरा नाश हो तू भी मोहम्मद का तरफदार है तू बर्बाद हो तू तो मोहम्मद की तायद कर रहा है मोहम्मद ने लेता कोई तीन होता कोई तेरे আমরা তো यार बुल लेटा फाइली से कुरानो अरे ये तो सही है बुल किला ये देखो इसे ले अन्नी रजुलुन कुब्बार यानी रजुली को नाकेरा इगुर बादे कुब्बार आई तो फारे जला होनो आइसे ओ मकरू मकरन कुब्बारा तो कानूनी हिसाबे तो योटा सही ए बेटा बुढ़ा बेटा रे को सही है कुरान ध्यान पे योटा शुद्ध विचन अल्लाहर कलाम अल्लाह एवला कलाम दिसे ओला कुरान दिसे कोनो बेटा ना चैलेंज करता ओ कुरान दी शरारे मारी ली से अल्लाह तो बातें होइला मोहम्मद ने बनाई ली सुन ठीक है मोहम्मद ने बनाई सुन कुरान मोहम्मद तो एक आदमी है फातु बिसूरतिम मिन मिस्लिही वदउ शुहदाअकुम मिन दुनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन कुरान आयत पढ़िया
আল্লাহ কইতরা তোমরা কইতরা মোহাম্মদে কোরআন বানাইছুন, তো মোহাম্মদ এক মানুষ, তোমরা তোমার কত মানুষ, তোমরা তো বড় বড় কবি হল, শাহির হল, তোমরা দুনিয়ার মানুষের খুব গুঙ্গার, তোমরা বাসা জানো। अच्छा तो तुम सब मिल के बना लो, एक कुरान बना लो। एक कुरान नहीं, छोटी सी एक सूरत, छोटो मोटो एक सूरा बनाओ। इन्ना आतैना कल कौसर, 3 आयत मात्र नानी, फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियाका हुवल अबतर। ओ ওলা ছোট একটা সূরা বানাইয়া দেখাই দাও। এর বাদে সূরা ইন্না আতাইনা নাজিল হইল। নাজিল হওয়ার বাদে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আলী রে লেখাইলা, লেখাইয়া কাবার দেওয়ার ওলা লটকাইয়া তৈ দিলা, কইলা ওগুলো এখানে একটা সূরা লিখিয়া দাও। আচ্ছা কাবাত সারাও আই, ইসলামের আগেও সারা আইতা, কাবাতুল্লাহর তওয়াফ করতা ওগারা সারা হজ, ইসলামের আগে হজ আছিল, আগর তোর তরিকা তারা হজ করতা। তো এক হাফতা পর্যন্ত কাবার দেওয়ারও লটকাইলা ছিল, কোনো বেটাই 3 আয়াতের জবাব দিতে পারছেন না, 3 আয়াতের জবাব দিতে পারছেন না। আল্লাহ কইতরা ফাতু বিসূরাতিম মিন মিসলিহি, এই সূরতের মতো ছোট একটা সূরা নিয়ে দেখাই দেয়। কি গিয়ে লেখি দিলাইতে লাস্টে এক সপ্তাহ বাদে উপরে কিতা ইন্না আতাইনা কাল কাউসার ফাসাল্লি লিরাব্বিকা ওয়ানহার ইন্না শানিয়াকা হুয়াল আবতার, নিচে লিখি দিছে ইন্নাহা লাইসা মিন তাকাতিল বাশার, ये इंसानी शक्तिर बाहिरा। এই जुमलार अर्थ হইল इन्ना लाइसा मिन ताकतिल बशर, बशरी ताकत से बाहर है, कोई इंसान ऐसा बना नहीं सकता, ऐसी अरबी बना नहीं सकता कोई इंसान। इन्ना लाइसा मिन ताकतिल बशर, वो कलाम फोड़ी से बच्चा है। आज को खोजन हाफिज 11 दिन 60 জন बच्चा, 60টা हाफिज আস্তা কোরআন রে ইয়াদ হইছে। আল্লাহ তাআলা আমি আয়াত পড়েছি শুরু, ইন্না নাহনু নাযালনা যিকরা ওয়া ইন্না লাহু লাহাফিজুন, কোরআন আমি নাজিল করছি, আমি হিফাজত করব। আল্লাহ খালিদ হিফাজত করাইব, ও আমার বাচ্চা তরি, ও যে সাতকু, ও অন্য যদি কেউ কোরআন পড়ে ভুল পড়ে, এই সাতও গিয়ে বেরিয়া ধরে নিবা, সাতও গিয়ে খামড়াইয়া খাই নিবা, এই যুদ্ধ ফোড় গলত ফোড়তে দিতে না। আপনারা শুনছেন মনে হয় কি জানি মেসা বকলে ইজিলে সুরায় আপনার ফুরকান, সুরায় ফুরকান লেখছেন, মাঝে মাঝে তারার মাত হারাই দিছেন, মাঝে মাঝে আয়াত খাটি 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 খাটি, কিছু তারার মাত আর কিছু কোরআন ওলা হারাইয়া নেটও ছাড়ি দিছেন। আজ থেকে 15 বছর আগের কথা হইয়ার, এই 15-20 বছর আগের কথা। দারুলুমও ইন্টারনেট শুরু হয়েছে ও মাত্র, মৌলানা আব্দুল সালাম কাসমিয়া তার নেটও আইছে, তাই প্রিন্ট আউট করিয়া হিফজ খানাত ফাটাই দিলা, যেন হিফজ পড়া হয়, কোরআন পড়া হয়, মনে ফাটাই দিলা। আর ছাত্ররে বাটি দিবালে কইলা, ছাত্র ফড়িয়া কই তো কোরআন নাই, মাঝে মাঝে কোরআনের আয়াত, মাঝে মাঝে অন্য জিনিস। কে দল হাফিজ সাহেব, এই তো চিন্তিত দল না। দুনিয়ার মধ্যে আজকের তারিখ লাখों नहीं करोड़ों हाफिज है, करोड़ों हाफिज है। हिंदुस्तान में भी करोड़ों हाफिज है अल्हम्दुलिल्लाह। पूरी दुनिया में कितने हाफिज हैं, अफ्रीका वगैरह में हर बच्चा हाफिज है। मैं जाता हूँ हर साल 20 दिन के लिए, टीचर्स ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ, अरबिक ग्रामर मैं सिखाने जाता हूँ। कई मुल्क के टीचर्स आते हैं, इनको अरबिक ग्रामर, मैंने अरबिक ग्रामर पर कई किताबें लिखी है, आप लोगों के पास देखा होगा, उलूम सर, उलूम नौ, उलूम इजराइल अरब, उलूम फारसी। तो ये पूरे हिंदुस्तान में हर जगह है, और बांग्लादेश में है, अफ्रीका में है। मैं ट्रेनिंग देने जाता हूँ, वहां देखा हर बच्चा हाफिज। अफ्रीका में बच्चा हाफिज है, इतना अच्छा कुरान पढ़ते हैं।
साउथ अफ्रीका है, जाम्बिया है, मोजम्बिक है, बोत्सवाना है, स्वाजीलैंड है, ये सब यानी फारसी वो हाफिज है और सब ग्रामर सीखने के लिए आते हैं। मौलाना सुफियान साहब आसिमगंज वाले जानते हैं ना आप लोग, वो एक दिन गए, वो उम्रे के लिए गए, एक नाइजीरियन आदमी मिला उनको और दुईजन एक लोग नमाज पढ़ी से फर्जाले वो दुईजन बोले बातचीत है ना गपशप कर लो बेटा, नाइजीरियन बेटा कोई मातिल मातिया তাই ইংলিশও জানেন মনে করে। তো নাইজেরিয়ান বেটা কইল শুনক, নাইজেরিয়ান বেটা কইল যখন জানলো আসামর তাই आसाम में ग्रामर बहुत जानते हैं। ताई दिमागो सूचिते तगला से आसाम और मानचे अरबी ग्रामर खदानो एक ही लदान ओ सूचिते आखता ख्याल ही लदान तान फुआ हमारे से पड़ी से सुफियान साहब और फुआ बड़ो मेदा भी फुआटा सिटी गुरे बाला करी फुड़ाई से बहुत जहीन न्यू कैसे गए हो बेंगलोर बनो वैसा खाना तो ताई ने हमारे फोन कर ला मक्का तक, मौलाना आपके पास कौन लोग पढ़ते हैं? मैंने कहा कई मुल्क के लोग पढ़ते हैं। शुरू में जब हम गए थे अफ्रीका 5-6 साल तक तो कई मुल्क के लोग पढ़ते थे। उसी ने उसका कोई भाई है वो मेरे पास पढ़ के गया, उसने बता दिया होगा। मेरा तो एड्रेस उनके पास है, मेरा पता मेरा एड्रेस उनके पास है, उन्होंने बता दिया कि ये आसाम के हैं। तो मतलब ये लोग ही औता अरबिक ग्रामार वगैरह এই সব গ্রামার যে জানবো হে তারপরে গিয়ে কোরআনের অর্থ বুঝবো, কোরআনের মানা বুঝবো, আর না কোরআন বুঝতাম না। আমি কইতাছিলাম ইন্না নাহনু নাযালনা যিকরা ওয়া ইন্না লাহু লাহাফিজুন, কোরআন রে আমি নাজিল করছি আর এই কোরআনের হেফাজত আমি করবো। আল্লাহ হেফাজত করার লাগে জমিনও আইতা না, এই বাচ্চাইদের হেফাজত করাইবা। এই যে 7 বাচ্চা ওলা প্রত্যেক মাদ্রাসা থাকি প্রত্যেক বছর বড় মাদ্রাসা থাকি তো 20-22টা বাচ্চা ফারিব হইন, মিডিয়াম মাদ্রাসা হইলে 12-13টা ফারিব হইন, ছোট মাদ্রাসা হইলে ও বলা 7-8 फारिग हुए। पूरे हिंदुस्तान में हाफिजों का जाल बिछा हुआ है। अब मस्जिद कम पड़ गई, हाफिज ज्यादा हो गए। अब क्या करते हैं हम लोग, एक बच्चे के साथ एक बच्चे को लगा देते हैं, तू सुन, एक ये फोड़ाओ एक ये हुना हुनो, एक ये 15 दिन फोड़ाओ एक ये 15 दिन फोड़ाओ, ऐसा तरतीब बनाए। क्यों? हाफिज ज्यादा हो गए। तो मतलब ये है अल्लाह ताला इस कुरान की हिफाजत खुद करेगा। मतलब हम हमरा दे बच्चन तेरे दिया अल्लाह ताला कुरान हिफाजत कराइबो। कुरान बच्चन तेर मेमोरी बहुत मजबूत तक है, उसके बचपनों हिफ्ज हो रहे बहुत फक्का हिफ्ज है। हर बेश खरी फड़ा हो नहीं एर लगी बेश खरी याद है। हमारा हजरत मौलाना अहमद अली साहब 3 मास हिफ्ज करला। अहमद अली साहब मुतान फीर मदनी साहब हुसैन अहमद मदनी साहब 1 मास हिफ्ज करছে আর আমি হিফজ করছি 6 মাসে। আমি 6 মাসে করছি হিফজ। तो मतलब ये लोग ये बच्चे इनते दिला हिफ्ज कर रहा, ये कुरान ও खे ठोगाठोगी করতে পারতো না। আল্লাহর কালাম, আল্লাহ কইন লা ইয়াতিহিল বাতিলু মিন বাইনি ইয়াদাইহি ওয়ালা মিন খালফিহি তানজিলুম মিন হাকিমিন হামিদ। এই যে তারা इंटरनेट ছাড়িছে, এই बच्चों चुप हो जाओ, उन्हें एक एक करके पकड़ के यहीं ले आऊंगा, बिल्कुल चुप हो जाओ। तुम्हारी तो बात कर रहे हैं, तुम्हारी तो तारीफ कर रहे हैं हम, तुम नहीं समझ रहे हो तो गधे हो भाई तुम तो। तुमरा तारीफ करिए खलियामी, तुमरा बुझो ना, इधर ध्यान करो। तो अल्लाह ताला फरमाता ला यातिहिल बातिलु मिन बैनि यदैहि वला मिन खल्फी। कुरानो কোনো দিক থেকে ফিক্সিং, কোনো দিক থেকে কোনো বস্তু ঢুকাইতে পারতো না কেউ, না আগে থাকি পারবো না করে থাকি পারবো। কোনো ভাই থাকি কোনো শব্দ হারাইয়া আর প্রেস নিয়া সাফাইয়া জান বাঁচত না। আমরা এই হাফিজ হলে ধরে নিবা, এই হাফিজ হলে
দরি লিবা আল্লাহ খুদ কোরআন কইতরা লা ইয়াতিহিল বাতিলু মিন বাইনি ইয়াদাইহি ওয়ালা মিন খালফিহি না ডাইনে তাকে বুঝছেন নি না ডাইনে তাকে হারাইতে পারবা না বাউয়ে তাকে মতলব কোন দিক তাকি কোরআনও গড়বড়ি করতে পারতা না খেনে তানজিলুম মিন হাকিমিন হামিদ तंजील मैंने मुनज़्ज़ल नाजिल शुदा अल्लाह की तरफ से अल्लाह की जानिब से नाजिल किया हुआ कुरान है ये कुरान कुनो जात गड़बड़ी से करते करते क़यामत तक ये कुरान बाकी रहेगा जिस वक्त क़यामत आने वाली होगी ये कुरान को उठा लिया जाएगा कुरान उठा लिया जाएगा कुरान कैसे उठाएंगे हाफिजों को उठा लेगा इल्म उठा लिया जाएगा कैफ युक़बज़ुल इल्म बुखारी इबारत से कैफ युक़बज़ुल इल्म इल्म अल्लाह ताला कैसे उठा लेगा किला अल्लाह ताला इल्म रे उठाई ली वो दुनिया तक ही आगे जवाब आ युक़बज़ुल इल्म बिक़ब्ज़िल उलमा उलमा को तुल्लिबो अल्लाह मौत दिलाइबो उलमा को उठाई लीबो तो उलमा उठी देबा इल्म रहिबो नि जमीनो खानो रहितो बेरोनी टेबुलोनी तो सिनात तक तो नहीं तो युक़बज़ुल इल्म बिक़ब्ज़िल उलमा उलमा को अल्लाह उठाई लिबा हाफिज़ को उठाई लिबा क़यामतर आगे আর দুনিয়া এই সময় আর বেশ দিন রইতো না দুনিয়া কিয়ামত আইবে এর লাগি আলিম তালিব ইলমর লাগি যেটা ইলমে দিন হিকিতরা কুরআন হিকিতরা ইতার লাগি हर वस्तुए दुआ करे हात्ता समकु फिल मा यहाँ तक कि मछली माछ पानीर मध्य এই হাফিজগুলোর লাগি আলিমগুলোর লাগি দোয়া করে খেনে ये इंसान और जिन দুইটা কম ছাড়া দুনিয়ার হর জন্তুয়ে জানে এই দুনিয়ার যে উজুদ আছে এই ইলম আর হাফিজর জরিয়া আছে এই এরা উঠে গেলে দুনিয়া শেষ হয়ে যাবে এরা উঠে এরারে আল্লাহ তাআলা তুলবো তুলিয়া এর বাদে কিয়ামত আনবো আপনি अंदाजा करें कुरान को बरकत अला कुरान कितनी बरकत कुरान के अंदर देवबंद में एक साहब है प्रत्येक मासो 25 तारीख को यार मासो আমার কাছে আইতা বলল না তোরা পয়সা দু 5 দিন রইছে বেতন পাওয়ার আর পয়সা শেষ হয়ে গেছে যেটা বেতন দিছে দারুমে শেষ হয়ে গেছে আমারে 1000 টাকার ঋণ দেও বেতন পেয়ে দিলাম আমি দিলাম বলে 6 মাস পর্যন্ত দিলাম খেয়াল করি উনি 6 মাস পর্যন্ত দিলাম বাদে যেন একটা কথা আইলো তানে একটা আমিও শিখাই না একটা ফর্মুলা দেই বরকতর ফর্মুলা দেই কইলা হযরত গরো রুতা আসেন না বলে হ্যাঁ ফুড়িয়ে গু আসেন বলো কোরআন পড়ি পড়া জানেনি বউয়ে জানেনি জানে আপনার কাছে তো টাইম নাই আর টাইম দিলে বার করতে পারতেন না কারণ মেসা বগলোর লগে মাগরিব বাজু ছাত্র আইন ও কিতাব শিকিবার লাগি কিতাব দেখাইবার লাগি আমি কইলাম 40 দিন কন্টিনিউ 40 দিন সূরা ওয়াকিয়া পড়ো বাড়িত মাগরিব বাদে দেখো কিলা বরকত গড়ায় 40 দিন পড়িছে পড়িয়া আনলে ইমাসো আর ইয়ে নেওয়া তাইলা না পয়সা নেওয়া ইমাসো ঋণ লওয়া তাইলা না খরচ লওয়া তাইলা না বুঝছেন নি বুঝবাইছো নি ইমাসো বেটাই খরচ নেওয়া তাইল না বললাম বিষয় কি তারে আমাদের দিকে আরো 1 মাস যাও সামনের মাস আইয়া কই না মারে মে হজরত আর কি দোয়া করিও আরে মাশাআল্লাহ বেটা আমি হজরত যাইতো কি বুঝাইতরা সূরা ওয়াকিয়ার বরকত বুঝাইতরা নি যে গরো সূরা ওয়াকিয়া পড়াও আল্লাহর বরকত নাযিল হয় আমি আমার ছাত্রগুলোরে কই যেটা বেশি পরিশান হয় এই তুমি সূরা ওয়াকিয়া পড়ো না আপনি ওদেরটারে আমি কই ইতারে একবার শিকাই দিলাইছি ইতা কই হযরত যেদিন থেকে সূরা ওয়াকিয়া পড়া আরম্ভ করছি আজ পর্যন্ত জেব থেকে পয়সা খালি হইছে না देखो अल्लाह के कलाम की बरकत আমি ডারবান থেকে দুবাই আয়া
আফ্রিকা থেকে 10 ঘন্টার রাস্তা সমুদ্রের উপরে দিয়ে জাহাজ উড়িয়ে আয় তা তো আল্লাহর উপরে যদি কোনটা হয় সমুদ্র দিতাম কি আল্লাহ বেসাইয়া খানাও না দিলাইছে 10টা বাজি গেছে রাইট মানে ফ্লাইটর লাইট অফ করি দে মানুষ ঘুমাইতা আর কোটি কোটি তেরা থাকে উপরে অর্থাৎ কিছু রুশনি থাকে বাথরুমে যাইতো দেখতো তো ফোন এগু বাচ্চা অত সুন্দর তারা মা বাপ লোকে কিন্তু অত খান্দের মানুষের হুতিতে দেন না মানুষ উঠি উঠি খালি করবে চাই মাইকো এলান করলো পাইলটে কোনো ডাক্তার আছে নিনো কোনো ডাক্তার আছে ফ্লাইটও কোনো ডাক্তার আছেন 3-4 ডাক্তার বার হইলা ওখানে এগো করে দেখলাম তার সেমাস নেই ঠিক মারা বা দেখ বেটাই কি কইল তো কি আল্লাহ আমিও আসলাম মনে হয় তো কি টুফিয়ালা আমিও আসলাম কইল ও এক মৌলানা এন গেছে লইয়া যাও কি আমাদের ও ফুয়ার মায় লইয়া আইছে বাপও লোকে খুব সুন্দর ফটো 1.5 বছর হইব বয়স আমি দেখিও আমার যেহেন আইসি গুরুফরে মনে হয় নজর লাগিয়েছে সুন্দর ফুয়া তো ফ্লাইটও কি দেখছে বাদ মানুষের নজর তো বহুত খতরনাক জানেননি আমরার গাঁৱত এক বেটা আছে নাম লইতাম না রিবত হয়ে যাব ও আমিও লোকে বেটায় যার এক বুড়া বেটি তাই সদু বেচিয়া ও বাজার বেচিয়া ও পয়সা দি খায় বেটি সদুর জার লাগাইছে না তলে সদু লটকি রয়েছে সদু বুঝো নিবা হুয়া করো না কেন এনে বাদে আমি কই দিম লৌকি আর বুঝতে না কোনো তো সদু লটকাইল নানি আমার লোকে বুড়া বেটা যে অত সদু রে শেষ আগলে দিন सूखने लगे गिरने लगे और जात खतरनाक शौक इन्नल आइना हक्कुन जैसे मैं हदीसों पढ़िलाम अल आइनु हक्कुन नजर बर हक है नजर सत्य কিছু মানুষের নজর লাগি যায় ইলা মানুষ আছে নজর লাগি যায় তো আমি মাত আসলাম হৌ যে বেটা ফুয়া মুটি ফুয়া 1.5 বছরই আমার যেন আইসি গু নজর লাগছে আর খালি বাঙ্গিলে খান মুরের ও আমি নজরের আয়াত ফড়িয়া আগে করে দুরূদ শরীফ 3 বার ফড়িয়া নজরের আয়াত ফড়িয়া ফু দিলাম ফু দিতেও বেটির হাতও ঘুমাই গেছে আর পুরা ফ্লাইটের মানছে সব উবাই দেখ रहा हमार भाई मौलवी साहब ने क्या मंत्र पढ़ा अरे भाई मंत्र नहीं पढ़ा मैंने अल्लाह का कलाम पढ़ के दम किया अल्लाह कलाम और बरकत अल्लाह का कलाम है सुभान अल्लाह बिहम्दी सुभान अल्लाहिल अज़ीम আমার ভাই হল আল্লাহর কালাম যেন পড়া হয় নয়া ঘর বানাইছে বেটায় 1 সপ্তাহ হইছে নয়া কত কয় 2.5-3 কোটি টাকা খরচ করিয়া বানাইছে ঘর কোনো কোরআন না পড়া যেত আমাই গেছে গিয়া দাওয়াত করছে খালি দেখান করতো এখান করছে না 2 বছর তো আসিলি বুক টাঙ্গাইল প্লাস্টার হইছে না ডেকোরেশন করছে 2 বছর বাদে খানায় খালিরা দেও মিগিরত ফার্সির একটা প্রবাদ বাক্য খানায় খালিরা দেও মিগিরত খালি গরদ দিন বুথামাই যায় বুঝছেন এখন না হুরুতা ঘুমাইতে পারো না বুড়া ঘুমাইতে পারো আমি বললাম গড়বড় করছো বড় উদ্ঘাটন করছো সারা মানুষ ডাকছো মেসা হাফিজ বাচ্চেন তো ডাকিসলাই সব খালি করো আস্তা মুকান আর অমুক মাদ্রাসার যতগুলো হাফিজ আছেন সারা টিচার সহ আনো আনিয়া সুরায় বকরা পড়াও কয়েকগুদি শহর রুমও সুরায় বকরা পড়াও আর কিছু দিয়ে আস্তা কোরআন খতম করাও এইটারে খুব বালা করে খাওয়াইয়া হকগুলিরে 100 টাকা দিও ও বাদে আর আমি হতি ভাই দিন রাতে পড়ে গেছি তো হয়ে গেছে খাম
জিন্নাতকে শুনছিয়া বলি সূরা বাকরার বরকতে যে গরু সূরা বাকরা পড়া হয় সূরা বাকরা জানি তো পয়লা সূরা আড়াই ফারা থাকি থোড়া কম ও পয়লা সূরা সূরা বাকরা যে গরু রে রুমও ফড়ো হইব যে গরু ফড়ো হইব দিনামি দাঁড়াতে না কোরআন পড়া অন্য গরু জিন্নাতাইতা না নিব কোরআন পেক করিয়া ও টাঙ্গত তাড়িয়াত পেক করিয়া গানু খার কোরআনের একটা দিন পড়ো না কেউ এই গরো বরকত খান্ত নেই তো এর লাগি আল্লাহর কালাম যে গরো আল্লাহর কালাম পড়াইল বরকতই বরকত বুঝছেন এক সাহাবি সূরা কেহফ পড়িতরা 16 ফারা সূরা 15 আর 16 মিলাইয়া সূরা কেহফ আর ওলা আইদিল আইসকুসান চন্দ্র রোশনি আছে 13 তারিখ আইস 13 তারিখের রাইত আইস তো টাইম বারে ফড়িতরা হুরুতা ভিতরে ঘুমো বারে তান উঠে গুড়ায় গু বান্ধা করে তাই না আগে ফড়িতরা খালি গুড়াই কে খালি ফাল্লায় নমাজ ফড়িতা পাররা না জোরে জোরে ফড়িতরা বাদে নমাজ 2 রাকাত ফড়িয়া সালাম ফিরাইয়া গেলা বারে কি খালি ফাল্লায় এখানে দেখো একাইবারে করিব 7 টাকি তোড়া উফরে এক মেঘর টুমা লেখা আস্তা আসমান সাফ মেঘর এক টুমা দেখো ওই মেঘর টুমা কেন তোড়া নিচেও আয় উফরেও যায় উফরে যায় সকালে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গেলা ইয়ালে কইলা ওলা আমি রাত দেখলাম আমার গুড়াই গে খালি ফাল্লায় এটা তো সারা ফিরিস্তা আল্লাহ তোমার কোরআন হুনবার লাগি আইছে সুবহানাল্লাহ এটা সারা ফিরিস্তা করো ইতা ফিরিস্তা হল ছাড়া কোরআন খার কালাম আল্লাহর কালাম কোন কিতাব হকার নাজিল হইছে আসমান থেকে তৌরিত জবুর ইনজিল এই তিন কিতাবর কোনো গ্যারান্টি লওয়া হইছে না এগুলি তোর আল্লাহ হেফাজত করব গ্যারান্টি না লওয়ায় এগুলি শেষ হয়ে গেছে মানছে ইতারে উল্টা পাল্টা করিয়া আর বহুত ফিক্সিং করছেন করিয়া বানাইয়া বহুত গড়বড় করে নিছেন কোরআনের আল্লাহ ওয়াদা করছে আমি কোরআন নাজিল করছি আমি হেফাজত করব আমি নাজিল করছি আমি হেফাজত করব গতিকে আল্লাহ হেফাজত করে কোরআনের আর কোনো কিতাব পড়ার উপরে সওয়াবর ইলা হওয়া হয়েছে না যে এক হরফ পড়িলে 10 হরফর সওয়াব ইলা কোনো কিতাবও নাই সির্ফ কোরআনও আইছে মান জাআ বিল হাসানাতি ফালাহু 10 আমসালিহা কোরআন যে আয়াত দিবে তাই কো না মান জাআ বিল আশরাতি বিল হাসানাতি ফালাহু 10 है ना देखो कोई लिखिन তারা एक नेकी করলে 10 एक नेकी করলে 10 নেকির সওয়াব لا تقول الف لام ميم حرف واحد بل الف حرف واللام حرف والميم حرف এগুন এক আলিফ লাম মিম এক হরফ নাই তিনটা হরফ আলিফ এক হরফ লাম এক হরফ মিম এক হরফ আলিফ লাম মিম কইলে 30 নেকি লেখা হইব কত 30 নেকি এর লাগি আল্লাহর কালাম যে মাদ্রাসাত পড়াও ইনো আপনারা সকল শরীক থাকা আপনার বাচ্চাইন তখন বাচ্চাইন ধরে পড়াত দাও বাচ্চাইন নাই নাতি নশা ওটারে পড়াত দাও ইটা নাই আশপাশের যেটা মানুষ আছে ওরা রেখো বাচ্চাইন তো হাফিজ বানাও যদি করো বরকত চাও হাফিজ বানাও বাচ্চার রোজানা हिफ्ज़ फड़िबो गरो बरकत आइबो बरकत वाली किताब है कुरान बरकत वाली किताब है यही कुरान और बरकते कत मानचे फायदा पाइছে আর কত কওমরে আল্লাহ হিদায়াত দিছে কোরআনের কারণে ইকান হিদায়াতের কিতাব ইকানো সারা ইসলামী সংবিধান কানুন সারাও কোরআনও লেখা সারা কোরআনও গতিকে এই কোরআনের ব্যাখ্যা করছে হাদিস শরীফে 7 লাখ হাদিসেই কোরআনের ব্যাখ্যা করছে
7 লাখ হাদিসের মধ্যেই কোরআনের ব্যাখ্যা কত মানা এখানের মধ্যে আপনি বুঝবেন। আল্লাহ তাআলা ফরমাইন যে যদি এই কোরআনের তফসির লেখা হয়, জঙ্গলের যত দরখত গাছ আছে ওটা দিয়ে কলম বানানি হয়। আগে তো বাঁশের কলম দিয়ে লেখতা নানি, ও ওটা লাকড়ি দিয়ে কলম বানানি হয়। আর সমুদ্রের সারা পানিরে সিয়াহি বানানি হয়, সিয়াহি খালি বানানি হয়। আর কোরআনের ব্যাখ্যার তফসির লেখাত লাগো মা নাফিদাত কালিমাতুল্লাহ। আল্লাহর কালাম শেষ হইতো না, তোমার খালি শেষ হয়ে যাব। সমুদ্রের খালি শেষ হয়ে যাব, কোরআনের ব্যাখ্যা শেষ হইতো না। কত বড় বড় তফসির, রুহুল মানি 30 জিলদ। 30 জিলদ বুঝনি, ভলিউম বুঝনি। ওই যে কোরআন শরীফ কোন আনি 1 জিলদ, না 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 1 জিলদ। যেমন হতো ও 2 জিলদ, কিন্তু কত, কিন্তু এখানে 1 জিলদের মধ্যে আর নইলে 500 পেজ। 1 জিলদ 500 পেজ, ওওয়ালা 30 খণ্ড। কত মানছে কোরআনের তফসির লেখছেন, প্রত্যেকের তফসির আলোক বাজা। হযরত মৌলানা শেখুল হিন্দ রহমতুল্লাহ আলাইহি লেখছেন তরজমা কোরআন। হযরত মৌলানা আশরাফ আলী থানভী লেখছেন বয়ানুল কোরআন। हजरत शाह रफ़ीउद्दीन ने फ़ारसी ज़बान में लिखा। मौलाना तकी उस्मानी ने लिखा बयानुल कुरान, किसी ने लिखा अज़वाउल कुरान। तफसीर कुर्तुबी है, तफसीर रूहुल मानी है, तफसीरुल मनारा, कितनी तफसीरें लिख दी गई। किंतु এখন পর্যন্ত কোরআনের হক আদায় হইছে না। কিয়ামত পর্যন্ত মানুষ লিখতে থাকবে। অত মানাই কোরআনের মধ্যে। প্রত্যেক জমানাত মুফাসসির আইব আইয়া লিখব, হালাতের হিসাবে কোরআনকে ব্যাখ্যা করব। এইটা ব্যাখ্যা তার সহি হইব, কিন্তু সামনে হাদিস রাখবো। সামনে হাদিস শরীফ রাখিয়ে ব্যাখ্যা করবো, গতিকে তার ব্যাখ্যাও ঠিক আছে। কত বড় কিতাব আল্লাহ নাযিল করছে, আর ওখানটার মধ্যে বাচ্চাইতে তারা সিনাত লইলে। আল্লাহু আকবার। এক আন্দাবটা কিতাব লেখা এক ওটা ওয়াকিয়া, খুব তার কোরআন দেখিয়া পড়িত, তার খুব খাইশ। হাফিজ হলে ফড়ই খালি খান্দে, হাফিজ হলে ফড়ই খালি খান্দে। এক বুজুর্গে কইলা, তুই কোরআন আতাইয়া আর তোর চকুত ফুসি চলা। 40 দিন ফুসার বাদে রি দেখা ধরছে, আরো 40 দিন বাদে এরে ফুরা ফর্সা দেখে। আল্লাহ তার খাইশ ফুরা করে দিয়েছে এই কোরআনের বরকতে, এই কোরআনের বরকতে। যে মাদ্রাসাতে কোরআন পড়া হয়, যে মাদ্রাসাতে কোরআন হিফজ করা হয়, আপনারা বুঝেন কত বরকতওয়ালা এই মাদ্রাসা। এই মাদ্রাসার দিকে তওয়াজ্জু রাখা, এই মাদ্রাসার দিকে মোহাব্বত রাখা, ইগু বহুত বড় খুশনসিবির কথা, বহুত বড় খুশনসিবি ইগু মানমু আমরা। আপনি যখন কোরআনের খেদমত করবা, কোরআনের খেদমত মেসা বকলে ফড়াইয়া খেদমত করবা। আপনি খালি যদি জিকাইন আপনার হুরুতা ফরিত রানী, ইতার কোনো জরুরত আসেনি। আপনি খালি দোয়া করক্কা, হাফিজ সাহেব কইবা আপনি দোয়া করক্কা, আপনি খালি দোয়া করক্কা, বুঝছেন নি? আপনি খালি দোয়া করক্কা ওখান কইব। আচ্ছা কইল বেটায় আপনারা এগুলো তো ছাত্র মনে হয় 50 গো, একটা বাত আমি তারা খাওয়াই দিই। হাবিব সাহেব কইলা ঠিক আছে খাওয়াই দেওয়া নিয়া। আপনি মুরুখ 3-4টা লইয়া বানাইয়া বাত বানাইয়া লইয়া আইলা, খারে খাওয়াইলা। কোরআন ইয়াদ করলা, কোরআন খার কালাম, আল্লাহর মেহমান হলো আপনি খাওয়াইলা, কত সওয়াব আপনি পাইবা। আল্লাহ কইবা আমার কোরআন যেটা বাচ্চাইতে ফরিতরা ওটার লোকে তার মায়া আসছে, আল্লাহ আপনার মায়া করা করবো। আমার ভাই দিল দি কথা হুনকা, দিলর কথা মাতিয়া তার কেউ মারত নাই, বুঝছেন? কোরআনর অত ফজিলত,
কোরআনের অত ফজিলত বুঝছেন। ও কয়েকটা মিসাল দিলাম আমি আপনারে যে কোরআনের আয়াতর বরকত। ও বাচ্চা গিয়ে ফ্লাইট মাথায় তুলিয়া বইতেছে, কানতে কানতে চিল্লাইতে চিল্লাইতে, আল্লাহর কালাম ফড়িয়া ফু দেওয়ায় উড়ো ঘুমাই গেছে। বুঝছেন, সূরা ওয়াকিয়ার বরকত শুনাইলাম। ইলা বহুত আয়াতর বহুত বরকত আছে। একদিন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামে বাহরাইন সে কিছু খাজুর আইছে, আরো অবাই অবাইতে খাজুর আইছে। মসজিদে নববীর সেহেন ভরে গেছে খাজুরে। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুরে কইলা, তুমি একটা রাইত ফারা দিও, সেও যাতে খাজুর নেয় না জানে। তো আবু হুরায়রা দিতরা ফারা। এক বেটায় বুড়া বেটা আইছে, আইয়া চাদর বরিয়া গাইড বান্ধিয়া লইয়া যার কি খাজুর। ই জমানাত খাজুরও খানি আছে। ই জমানাত খাজুর দি পেট ভরি খাইতা, খাজুর ফানি আর উত্তর শেষ পেট ওই গেছে, খানি হয়ে গেছে। দেখিলে বাবু দৌড়াইয়া দর্শন এগিয়ে কইল, ভাই আমারে শাড়ি দাও। বলে কেউ? मेरे बच्चे भूखे हैं घर में, कुछ नहीं मिला आज। साहबियों को नरम दी साड़ी दी लगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिबरील या खोई दिला, তোমার খাজুর কিছু গেছে গিয়ে আইছে। তো সকালে ফজরের নামাজ হুজুর আইছে, আয়া কইলা, ও আবু হুরায়রা, তোমার মানছে কিতা কইয়া নিছে খাজুর আইছে। বলে হযরত ওয়ালা ওয়ালা কইছে তার উরুতা বুকা, আর আমি ছাড়ি দিছি, আমি ছাড়ি দিছি। কইলা হুজুরে খাইল ফিরিয়া আইব। বাদর দিন আইছে, হাসাও রাই আইয়া বরি লইছে খাজুর, দৌড়ে গিয়ে ধরছে। ও ওলা হে কইল হযরত কেই দিনছে, কই দিন তাকি বুকা আইগুন আসলা লাগি দিন নিতেও সারা খাই লইছুন, আই ফিরিয়া বুকা। ও সাহাবা হলো দিল তো কুমল নরম, দিলাইছে ছাড়ি দিছে। সকালে জিবরিল আইয়া কইলা আবার রাসূলুল্লাহ রে, ফিরবি লে গিয়া আবার নিচে কি খাজুর কত গো। তো হুজুর সাল্লাল্লাহু সকালে দিকাইলা, तुम्हारे मेहमान ने क्या कहा आज, तुम्हारे मेहमान ने किता कोया नीचे खाजूर आई। बोले ओला ओला तो उजर कोया नीचे। अच्छा तो काज आज किता कोया नीचे। बोले कोई सी यार रसूल अल्लाह कई दिन से भूखे थे, ये खाई लेगुन नीचे कुछ सारा खाई ली सुन, आज फिरिया भूखा वो हमें साड़ी दी से। हुजूर कोइला फिरिया आई, हुजूर कोइला फिरिया आई। তৃতীয় দিন আইছে, তুমি কইলে 2 দিন কইয়া আর আইতে নাই, ফিরিয়া আইছ খাজুরও বরি লাইছ, চোর রাখ ইহা সারা খাজুর নো ডাল। কইছে আমি তোমার একটা জিনিস শিখাইব, আমার শাড়ি দাও। আচ্ছা সাহাবা হল কেউ দি কইলে কোনটা শিকাইব, হে ইলিম বিদ্যা দিব, তান তান দিল ফিগলি দিত। কইলা কিতা শিকা, জলদি শিকা। কইল আয়াতুল কুরসি তো জানো তুমি। বলে হয় আয়াতুল কুরসি ফড়িয়া খেউদি হতে যে সারা রাত শান্তিতে ঘুমাইব, কোনো জিন বুতে তারে কষ্ট করতে পারত না। তাই শাড়ি দিলা, একটা ইলিম পাইলা তো এগুতা কি, এগুতা কি একটা ইলিম পাইলা তো। সকালে দিকাইলা হুজুরে, আজ তোমার মেহমানে কিতা কইল। হযরতে আবু হুরায়রা কইলা, হযরত আইজ কইছে ওলা ওলা। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি কইলা কথা তো সত্য কইছে, কথা তো সত্য কইছে। সূরা নাই আয়াতুল কুরসির অত ফজিলত কেউ দি ফড়িয়া হতে জিন বুত খান্দার খান লইতে পারতা না। लेकिन 3 दिन से जे आर यू खे জানো নি ও শয়তান, ইগো শয়তান নলেজ দিলাইছে বহুত বালা তোমারে, আর ইগো আইলে দিও না, আর আইছে না। দেখো তারাও জানে, দেখুন যে সাতাইতা ইয়া রায়, তারাও জানে আয়াতুল কুরসি ফড়িয়া হতিলে শয়তানে চিন্তা করতে পারতো না, শয়তানে ঘুম নষ্ট করতো না। আপনি উজু করিয়া যদি মনে নতুন কোনো জায়গাত গেছেন, আপনি গরর রুমর খবর জানেন না, আপনি উজু করিয়া আয়াতুল কুরসি ফড়িয়া সূরা কুল হু আল্লাহ ফালাক নাস ফড়িয়া আস্তা শরীর ইসার করিয়া হতি রইবা, একাইবারে বাড়ির জেলা আরামে হতি না বলা হতিবা।
কেউ টাচ করতে পারতো না। দেখুন কোরআনের বরকত, कुरान ये बरकत वाली किताब है, कुरान ये बरकत वाली किताब है। इसमें आप हजरात, ये जो मदरसा है आपका, इसकी तरफ खुसूसी तवज्जो रखिए। इनके ये बच्चे जो कुरान, आज देखो आपका नाम कहाँ से कहाँ जा रहा है भाई। वो जो इनाम मिल रहा है इन बच्चों को इसी मदरसे के नाम से तो मिल रहा है। करीमगंज का क्या इलाके का नाम, बेताइल मदरसे का तालिब इल्म जिला करीमगंज, सुबह आसाम, কত খান নাম রোশন করছে, কত জায়গার ছাত্র হলাইছে, সারা সামনে বাচ্চা পজিশন হাসিল করছে। এক তো নাম হইল, দ্বিতীয় হইল কি খাম হইল যে আল্লাহর কালাম আপনার এলাকাত পড়া হয়েছে, আর আপনার এলাকাত পড়িয়াও বাচ্চা খান্তনে খানো গেছে। इसलिए मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, ये बरकत वाली किताब जिस जगह पढ़ी जाती है उस जगह बरकत नाजिल হয়। আপনারা এই মাদ্রাসার দিকে একটু খেয়াল করুকা। মাদ্রাসার যত জরুরত আছে আপনারে হওয়া লাগতো না, আপনি নিজে আইয়া দিকাই। আল্লাহ তৌফিক দিছে আপনারা রে, আল্লাহর কিতাবের খিদমত করতে হয়, মেসাবার খিদমত নাই, আল্লাহর কালামের খিদমত করতে হয়। আল্লাহর কালাম সাহাবায়ে কেরাম এই কোরআন হিফজ করছেন বুড়া কি বয়স। হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, এনতান বয়স রাসূলুল্লাহ তাকি বহুত ডিফারেন্স নাই, 1-2 বছর গুরু বড়। কিন্তু কোরআন নাজিল হইছে একদিকে হিফজ করছেন তাই উনি করিয়া বাদে কোরআন হিফজ হাফিজ হয়ে গেছেন। আবু বকরও হাফিজ, উমরও হাফিজ, তাই কোরআন শরীফ নামাজও পড়িতা। হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সূরা ইউসুফ ফজরের নামাজও পড়িতা। আর দেশে ফৌজিতা ইন্নামা আশকু বাসি ওয়া হুজনি ইলাল্লাহ, খানতে सीधा बेहोश हो जाता। ए अल्लाह, मेरी जितनी गम, हम, शिकायत सब आपसे है, मैं अपनी शिकायत सब आपसे करता हूँ। मतलब ये लोग इन्नमा अश्कु बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह, तो मतलब है ये लो अल्लाहर कलाम बुढ़ा की बयस साहबा हले याद करছো, কিন্তু আমরা এই কোরআনটার মানা বুঝবার লাগি মসজিদের ইমাম সাহেবের কই না ভাই আপনি রোজানা 5টা মিনিট আপনারা দেন, ইমাম সাহেব আপনারে 1 পৃষ্ঠা ফড়িয়া উদি হুনাই দেন, বহুত কামিয়াব আপনি। ও হালত যদি মৌত হয়ে যায় আল্লাহ মাফ করে দিলাইব, আল্লাহ কইব আমার বন্দা আমার কোরআন শিকিবার লাগি কোশিশ করছে, এ 2 পারা হুনিয়া তার মৌত হয়ে গেছে, আল্লাহ লিখে দিব পুরা কোরআনের তর্জমা আপনি পড়ে দিয়েছেন। আমার বুজুর্গ হল দোস্ত হল রাইট বহুত হয়ে গেছে, পারমিশন মনে হয় 11টা পর্যন্ত। গতিকে আপনারা এই মাদ্রাসার দিকে ধ্যান করক্কা। এই মাদ্রাসায় আল্লাহর কিতাব পড়া হয়, গতিকে এই কিতাবের হেফাজত করবার লাগি যতটুকু চেষ্টা করবা আপনারা, আপনার ফায়দা হইব বেশি, আপনার বেশি ফায়দা হইব, আপনার আখিরাত ভালো হইব। এর লাগি আপনারা তওয়াজ্জু করবা তো ইনশাআল্লাহ। ওয়া আখির দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহ। दुआ करिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। लकल हम्दु हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फी। जज़ाल्लाहु अन्ना मुहम्मदन बिमा हुवा अहलुहु। अल्लाहुम्मा रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वज'alना लिल मुत्तक़ीना इमामा। अल्लाहुम्मा आति नुफूसना तक़वाहा व ज़क्किहा फ़इन्नका खैरु मन ज़क्काहा अंत वलियुहा व मौलाहा। اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقِ ذنوبنا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اے اللہ اس مدرسے کو اور اس جلسے کو قبول فرما۔ اللہ جن حضرات نے اس جلسے کو تیار کیا ہے، جن اساتذہ نے محنت کی ہے اور جن ممبران نے محنت کی ہے، علاقے کے لوگوں نے جو محنت کی ہے اور رات 11 بجے تک بیٹھ کے اللہ آپ کی باتوں کو سن رہے ہیں، اے اللہ سب کو معاف فرما، اللہ سب کی محنتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ جو طلبہ پڑھ کے 7 بچے مکمل حافظ ہو گئے، اے اللہ قیامت کے دن حافظ سے اللہ تعالیٰ کہیں گے اقرأ ورتقی، پڑھتا جا بڑھتا جا،
اللہ تعالیٰ کہیں گے قیامت کے دن الف لام میم سے پڑھنا شروع کر، اور جہاں جا کے سورہ ناس تک پہنچے گا، جہاں پہنچے گا اتنی لمبی اتنی بڑی جنت اس کو ملے گی۔ سبحان اللہ کہیے، اے اللہ اسی مدرسے میں یہی قرآن پڑھا جاتا ہے، اور حافظوں کے ماں باپ کو سونے کا تاج پہنایا جائے گا قیامت کے دن۔ اے اللہ کیسی عزت والا کام اس مدرسے میں ہو رہا ہے، اے اللہ اس مدرسے کی ساری ضروریات غیبی خزانے سے پورا فرما، اور اللہ اس مدرسے کی برکت سے پورے علاقے میں برکت نازل فرما، اے اللہ پورے علاقے میں برکت نازل فرما، اے اللہ اپنے فضل کرم سے جو بھی پریشانیاں اس علاقے میں ہیں سب کو دور فرما، اے اللہ ان نونہال بچوں کی وجہ سے اللہ پورے علاقے میں برکت نازل فرما، جو بیماریاں ہیں اس کو دور فرما، جو تکالیف پہ لوگ مبتلا ہیں ان کو نجات عطا فرما، اور اللہ ہمارے جو بڑے گزر گئے دنیا سے مر گئے اللہ ان سب کو معاف فرما، جن کے ماں باپ گزر گئے، جن کے دادا دادی نانا نانی ساس سسر دنیا سے چلے گئے، اے اللہ سب کی مغفرت فرما، اللہ سب کے درجات کو بلند فرما، اسی قرآن کی برکت سے سب کی مغفرت فرما، اے اللہ ہماری پریشانی کو دور فرما، اللہ جو تجارت میں جو نقصان ہو رہا ہے اس نقصان کو دور فرما، اے اللہ تجارت میں برکت عطا فرما، کھیتی باڑی میں برکت عطا فرما، چھالی کے پیڑوں میں برکت عطا فرما، ناریل کے پیڑوں میں برکت عطا فرما، اے اللہ اپنے فضل کرم سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہماری دعا کو قبول فرما، اللہ ہماری دعا کو قبول فرما، صلی اللہ تعالی علیہ لا الہ الا اللہ۔